Good evening, Miss. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Good evening. How are you all? How was your day? I'm great, Miss. I am fine, Miss. I'm great and fine, Miss. I am Right. fine. Very good. Where's others pass? Hmm. 1 minute, I'll check. Oh, Miss, take a dictation record. yes. Aisha இருக்கிறீங்களா? Yes, Aisha just came. All right. Aisha came. Zainab? No, Zainab. No. Arshni, Dilshan, Harish, Kishaini, Husniya, Hansosan, Nayan, Rakma, Ruska, Kanila, Sintana, Ruska, Kanili. Santana Krishna, Sintana, okay, Dakshan, Priyesh. Priyesh இருக்கிறார், right. அவ்வளோ பேர் தானே இருக்கிறீங்க. நாம சில கிளாஸ்ல 15 பேர்கிட்ட இருக்காங்களே. 1 minute, sir. Last class I gave you some dictation words. Please all memorize. I'll give you some minutes to memorize. So let's everyone memorize. Work. Okay, shall we do the dictation now? Yes, Miss. I'm ready, guys. Yes, Miss. I'm ready. Right. Yes, Ready, Miss. Miss. Yes. Okay. Uh, right. Put the numbers 1 to 20. We have 20 words. So put the numbers 1 to 20. The first one is fine. Fine. The second one is give. 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 The second one, give. Third, help. 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 Next one, hour. 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 Next, meet. 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 Same pronunciation, 2 words. We have 2 words, meet. So, which meet என்றது உங்களுக்கு தெரியும் தானே? Right. என்ன மீட்னு சொல்லி. Right. Page. 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 Pay. Pay. Page. Pay. Pay. எழுதிட்டீங்களா? Number 7. Pay. Number 8. Rain. Rain.
rain. Cell, cell, cell. Next one, tree. I think number 10. Tree, tree. Tree. Chair, chair, chair. 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 Number 12, Lena. Here, here, here. Please don't copy the words, children. Please don't copy the words. Be honest. Right? Copy பண்ணி எழுதி பிரயோசனமே இல்ல. Okay. Honest எழுதுங்க. சரியா? Copy பண்ணி எழுதி 20 out of 20 எடுக்கிறதுல பிரயோசனம் இல்ல. Right. Number, number, number. Park, park. Children's park, that's park. Poor, poor people, poor. That poor. Ready, ready. Ready. Next one, ride, ride, ride. Ride. Table, table, table. Work, work, work. Workplace, work, working, work. And the last one is right, right, right. So let's check from the one, find, give, help, hour, meet, page, pay, rain, sell, tree, chair, here, number, park, for, ready, ride, table, work, and write. Okay, right. Now you can check and correct the answers, and please WhatsApp me right now. Huh? Please WhatsApp me soon. Correct your answers and WhatsApp me soon. To my personal number. WhatsApp me to my personal number. Personal number. Group la podade. Hans-Thousand. Please check and let me know. We have learned has and have. Is it? Has and have grammar. We did or not? No. Has or have படிச்சோமா? Yes, miss. Yeah, I posted for WhatsApp. Yeah, you have said. Right, okay. I'll say. Zaina, very good. 20 out of 20. Very good, huh? படிச்சிருக்கிறோமே, நான் has have.
What about preposition படிச்சோமா preposition we did. Sha, very good, Harish. 20 out of 20. Good. And one thing, your handwriting should be clear and very neat, Pula. So Yeah. you write the word in very Sintanan. Ready. Ready மட்டும் பிழைச்சிட்டு. Right, okay. No worries. Good. Miss. Harish, your writing is so big, right? So please write it little small, little smaller write பண்ணுங்க. Right. Okay. Aisha. 19. Ready. Ready. About ready பிழைச்சிட்டு. Right. Okay. No worries. Aisha. Arishni அனுப்பிட்டீங்களா? Yes, miss. How you get 21 out of 20? How many words you did? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 காணல. அதுக்கு 12 வந்துட்டு உங்களுக்கு. Handsome. Very good. 20 out of 20. Right. Good. Priyesh. Miss, அம்மா அண்ணாவோட கிளாஸுக்கு போனா மிஸ் இன்னும் வரையல மிஸ். Right. அம்மா வந்தா அப்புறம் அனுப்புங்க. எவ்வளவு marks? How many marks you got? Did you correct? 20 out of 20 out of 20. Right. Okay. Nayan காணல. Nayan, please send me soon. மிஸ் நான் போன கிளாஸ் வரையல. போன கிளாஸ் வரையிலன்னு சொல்ல தேவையில்லையே. போன கிளாஸ் வரையிலன்னு சொன்னா என்ன செய்ய வேணும்? யூடியூப் சேனல் பாத்தீங்களா? போன் பாதுகாப்ப பார்க்கல. ரைட். அப்ப நீங்க நேற்று இன்னைக்கு எல்லாம் எழுதி இருக்கலாம் தானே? நீங்க நினைச்சிருந்தா எழுதி இருக்கலாமே கிளாஸ் வர முதல். ரைட். ஓகே. நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எழுதிட்டு மிஸ்ஸுக்கு அனுப்பி விடுங்க. சரியா? ஓகே மிஸ். ரைட். ஓகே. எழுதிட்டேன் திருத்தலாம். ரைட். ஓகே. திருத்திட்டு அனுப்பி விடுங்க. ஓகே. Preposition பார்த்துனாங்களா பிள்ளைகள்? Please check children. We did preposition in, on, at, near. We did or not? என்ன படிச்சது மறந்துட்டீங்களா? Preposition பார்த்தோமா? In, on, at, near. பார்த்தோமா இல்லையா? பார்த்தனாங்க மிஸ். பார்த்துனாங்களா? முடிச்சிட்டோமா? ஓ மிஸ் அந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல பார்த்து முடியும். வீடியோ கிளிப் போட்டு நானா போட்டு உங்களை காட்டி நானா? நோ மிஸ் யூனிட் 3 பேப்பர்ல ஒரு क्वेश्चन ஒன்னு வந்து ஓ மிஸ் அதெல்லாம் விளங்கப்படுது. வீடியோ கிளிப்ல காட்டல. வீடியோ கிளிப் காட்டலையா ப்ரிபோசிஷனுக்கு? இல்ல. அப்ப ரைட். ஓகே. அதே ஒருக்கா பாப்போமா? ப்ரிபோசிஷன். Right. Color pens. You can use the color pens, children. If you don't have the color pen, please bring it. Right.
Put the heading preposition. Repositions. Preposition. Preposition. You know the preposition in, on, at, by, over, under, between, next to, nearby. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது preposition சொல்லி சொல்லுவான் பிள்ளை. சரியா? Right. இப்போ நாங்க one by one பார்க்க போறோம். What are the preposition we can use? First one is put the heading பிள்ளைகள் in. Use color pen. Use color pen. Right? In. இன்னன்றது பெருசா நீங்க போட்டுக்கொள்ளுங்க. வேற color பென்னால போட்டுக்கொள்ளுங்க. Also, I will give you some examples also. Sentence will I'll give you. So, first one. இது எப்படி சொல்லலாம் பிள்ளைகள்? கிளாஸுக்குள்ள பந்து இருக்குது. கிளாஸுக்குள்ள பந்து. The ball is in the glass. The ball is in the glass. Finish, miss. Next. 1 minute. Teacher, வரையணுமா? No need to draw. So if you could, you can. If you could, you can. No, I can't. No, I can't. It's Okay. The ball is in the glass. First one. And the second time we will use in. Okay, ஏதாச்சும் இந்த நேரத்துல நாங்க இப்படி செய்தோம், இந்த நேரத்துல நாங்க மீட்டிங் செஞ்சோம், இல்லாட்டி இந்த நேரத்துல நாங்க இங்க இருந்தோம் அப்படி சொல்றதுக்கு நாங்க in பாவிப்போம். I was born in 2005 ன்னு சொல்லுவோம். 2005. Right? He is coming in June. இந்த மாசத்துல இவர் வார. இந்த ஆண்டுல நான் பிறந்தேன். So time. Time என்றதை வேற கலரால எழுதிக்கொள்ளுங்க. Time என்றது வந்து நேரத்தை மட்டும் சொல்றது இல்ல, காலம். இந்த காலம், இந்த ஆண்டில, இந்த மாதத்துல, அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கும் we use. finish, me. 1 minute பிள்ளைகள், 1 minute. Right. In. ஓகேயா? இந்த காலத்துல இந்த ஆண்டுல பிறந்தோம், இந்த மாதத்துல இந்த விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் we use in. That the particular name we call time. என்ன? Time ன்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த காலம், இந்த நேரம். ஓகேயா? Right. அடுத்தது. Second one, on. On என்றது நாங்க என்னத்துக்கு பாவிப்போம்? Commonly we use மேல. என்ன? இதுக்கு மேல இது இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு. On the time. On the table. இதுவும் நாங்க சில நேரம் எதுக்கு பாவிப்போம்? Daysக்கும் பாவிப்போம். என்ன? So அதையும் பார்ப்போம். So இந்த டேபிளுக்கு மேல books இருக்கு. How could say this? Books are On the table. on the table, not in the table, on the table. Why on? மேல இருக்குதுன்னா டேபிளுக்கு மேல books இருக்கு. So we say the books are on the table. On என்றது வேற கலரால எழுதிக்கொள்ளுங்க, ஹைலைட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. சரியா? on என்றது வேற கலரால ஹைலைட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. And also we use for the days. அதாவது என்னது மண்டே டு சண்டே வரைக்கும் நாங்க அதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். அத போல வேற ஏதாவது ஸ்பெஷலான டேஸை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு we use before the day, we use on. I go to gym on Sunday. I go to gym on Sunday. Also here you see
we meet on Independence Day. That also special day, no? So days-க்கும் நாங்க பாவிப்போம். ஸ்பெஷல் டேஸுக்கு முன்னுக்கும் on பாவிப்போம். அத போல கிழமைகளுக்கு முன்னுக்கும் நாங்கள் on பாவிப்போம். சரியா? So onன்றது பிள்ளைகள் வேற கலரால எழுதி கொள்ளுங்க. ஹைலைட் பண்ணி கொள்ளுங்க. On சரிதானே? On முடிச்சிட்டீங்களா பிள்ளைகள்? Yes, miss. Right. Yes, ma'am. Third one, at. Third one, at. Atன்றது நாங்க எங்க பாவிப்போம்? Places and timeக்கு முன்னுக்கு at பாவிப்போம். At timeக்கு முன்னுக்கு பாவிக்கிறோம்னு தெரியும். இனி நாங்க இன்னொரு விஷயம் நாங்க கண்டுபிடிக்கணும். என்னது? Places. I am at home. வீட்ல இருக்கிறேன். I am at park. I am at school. One minute. What happened? At. Okay. I'm at home. I'm at school. I'm at park. Okay. At என்றது places. அடுத்து time. I eat lunch at 2 p.m. I eat lunch 2 p.m. They sleep at 10 p.m. At. Right? So color pens use பண்ணி பிள்ளைகள், you write colorful, your note should be colorful. Then Yes, only miss. you will study that part again, right? So if your writing would be not clear or not beautiful, you forget to study. நீங்க மறந்தே போயிடுவீங்க, படிக்கிறது மறந்து போயிடுவீங்க. So note should be clear and beautiful. Okay, have you finished, children? இந்த முன்னுக்கு அட் பாவிச்சிருக்கிற இடங்கள்லயும் டேஷ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி வேற கலரால எழுதி கொள்ளுங்க. சரியா? At. Okay. And the number 4, நாலாவது. Number 4. By. By. என்னத்துல வந்தீங்க, என்னத்துல ஸ்கூல் போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல, நாங்க என்ன இதால் தான் நான் போனேன். I came here by bus, right? By bus, by train. by என்றது தமிழ்ல ஆல் என்ற மீனிங்கை குறிக்கும் பிள்ளைகள். ஆல். So I came here by bus.
And she went to London by train. She went to London by train. By train, by bus. அப்படி சொன்னா என்னன்றது விளங்கு தானே பிள்ளைகள்? இதாலதான் போனாங்க. இது மூலம் தான் போனாங்க. ரைட். ஆல் தமிழ்ல வந்து ஆல் என்ற மீனிங் be yours. ரைட். அடுத்து பிள்ளைகள் பார்த்தா பை வந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு நாங்க பாவிப்போம். என்னத்துக்கு பாவிப்போம்னு சொன்னா இதுக்கு பக்கத்தால இல்லாட்டி இதுக்கு பக்கத்துல செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு நாங்க பை பாவிப்போம். இந்த பாய் வந்து எங்க நிக்கிறார்? இந்த ட்ரீக்கு பக்கத்துல நிக்கிறாரு. சோ நியர் பாவிக்கலாம், இல்லாட்டிக்கு we can use by. The boy is standing by the tree. By the tree என்று சொன்னா அவர் கொஞ்சம் அங்கால நிக்கிறார், மரத்துக்கு இங்கால நிக்கிறார், மரத்துக்கு இங்கால நிக்கிறார். So near and by கிட்டத்தட்ட உண்டு. ரைட்டா? by and me, sorry, by and near. Aisha? Teacher, beside also same. Yes, beside, பக்கத்துல, அந்த அதுக்கு அருகில. Near and beside, by. சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க பாவிப்போம். சரியா? So the boy standing by the tree. பக்கத்தால நிக்கிறார். என்னது? ட்ரீக்கு பக்கத்தால நிக்கிறார். by the tree. ரைட். அப்ப நாங்க பை எங்க பாவிப்போம்? ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள்ல நான் இங்க போனேன், செய்தேன், வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது. அத போல இதுக்கு பக்கத்துல நிக்கிறார். இதுக்கு பக்கத்துல ஏதாவது ஒன்று நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் நாங்க பை பாவிக்கலாம். The boy is standing by the swimming pool. Second sentence is the boy is standing by the swimming pool. Okay. Next one. over ன்னு சொன்னா மேலால. over the sky, over the floor. the books are over the glass ன்னு சொல்லி சொன்னா over இதுல ஒருக்கா கவனிங்க பிள்ளை. ஓவர் இதுல ஒருக்கா கவனிங்க. ஓவர் இப்ப வந்து இதுல நீங்க பார்த்தோன்னு சொல்லுங்க. இப்ப தமிழ்ல இதை பார்த்து என்ன சொல்லுவீங்க? சிந்தனை, how do you say in Tamil? When you see the picture, how do you say in Tamil? தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இந்த கோழையினுள் புத்தகங்கள் அதிகரித்து விட்டு என்னண்டு? கோழைக்கு மேலே கோழையின் புத்தகங்கள் அதிகரித்து அப்போ அது போடா விட்டுக்கிடாது. ஐயா இங்க நீங்க அப்பா கோழைக்கு மேலே புத்தகங்கள் காணப்படுகின்றன. இதுல என்ன படம் இருக்குது? கிளாஸ் இருக்கு. ரைட். அதுக்கு மேல புத்தகம் இருக்கு. இத பார்த்து என்னன்னு சொல்லுவீங்க? என்னன்னு சொல்லுவீங்க?
தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவீங்க சிந்தனன்? இந்த படத்தை பார்க்க என்ன தெரியுது? கோழையினுள் புத்தகங்கள் ஆ கோழையினுள் புத்தகங்கள் காணப்படும். தொலைவுல புத்தகம் காணப்படுதா? குவளையில என்ன வடிவா சொல்லுங்க பாப்போம். கிளாஸ்ல குவளையோ கிளாஸ், சரி. கிளாஸில் புத்தகங்கள் காணப்படுது, அப்படியா? பிரியஸ் சொல்லுங்க. இந்த புத்தகத்தை பார்க்க என்ன உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? குவளைக்கு மேலாக புத்தகங்கள் காணப்படுகின்றன. மேலாக புத்தகங்கள் காணப்படுகிறது. ஹன்ஸ் ரோசன்? குவளைக்கு மேலே புத்தகங்கள் காணப்படுகின்றன. மேலே புத்தகங்கள் காணப்படுது. ரைட், ஓகே. நயன்? குவளைக்கு மேலே புத்தகங்கள் காணப்படுகின்றன. குவளைக்கு மேலே புத்தகங்கள் காணப்படுது. ஆனா பிரியர் சொன்னாதான் சரி. எப்படி சொல்லலாம்டா, மேலாக காணப்படுண்டா, மேலே என்று சொன்னா பிள்ளைகள் ஆன், அது வந்து டச்ல இருக்கும். இப்போ நாங்க ஒன்னுல பார்த்தோம், நாங்க என்னது, the books are on the table. So டேபிளோட டச்ல இருந்துச்சு the books. So அந்த டச்ல இருந்தா மட்டும்தான் we use on. If they are not in touch with each other, we can't say on. சரியா? நாங்க on சொல்ல முடியாது, அந்த இடத்துல on சொல்ல முடியாது. டச் பண்ணி இருக்குதா? No. Here you see the space. இதுல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. So இது over mean மேலாக. சரியா? over means மேலாக. இது